Article 13 of the Indian Constitution. Article 13, it deals with laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Okay, Article 13 to upon important hoy aru Article 13 ot ami duta doctrine of poem, doctrine of severability and doctrine of eclipse. So first ami Article 13 or jikhini main provisions ase heikini discuss kori lom. Article 13 or jitu clause 1 to amak koise all laws in force in the territory of India immediately the commencement of this constitution shall be void to the extent to which they are inconsistent with the provisions of part 3 of the constitution. So article 13 or clause 1 to yamak pre-constitutional law kotha yat amak koise. Article 13 clause 1 it talks about all pre-constitutional are not void ab initio, but it becomes void. Ketia void hobo? Jetia he law bilag ami dekhim, jetia amar constitution kon ahile after the commencement of the constitution, dekhile je jikhon pre-constitutional law asile, যদি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ লগত আপোনাৰ কি হৈছে ইনকনসিস্টেন্ট হৈছে তেতিয়া হলে হেইখন আপোনাৰ void হ'ব, otherwise initially হেইখন আপোনাৰ void নাছিলে. ওকে, গতিকে আমি আৰ্টিকেল 13 অৰ ক্লোজ 1 অৰ লগত আমি তেতিয়া হলে যদি আমি কওঁ যে এটা 30 ডক্টৰ আপোনাৰ আৰ্টিকেল 13(1) অৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা, is it prospective or it is retrospective, আমি ক'ব লাগিব যে article 13 clause 1 is prospective in nature. Okay, so first apuni monot rakhibo article 13 or clause 1 to amak koise jibilak law already agot amar constitution commence hoar agote jibilak law asile, suppose jetia amar 1950 constitution adopt kora hol 26 January dekhile je he agot jikhon apuna pre constitutional law asile fundamental rights or logot inconsistent hoise, তেতিয়া আমাৰ কি কৰিব পাৰে, তেতিয়া ক'ব যে আৰ্টিকেল 13 যে নহয় এনেকুৱা ইনকনসিস্টেন্ট হ'ব নোৱাৰে, সো যদিও ইনিশিয়ালি ভ্যালিড আছিল বাট পিছত আপোনাৰ হেন কি হৈ যাব, void হৈ যাব. দিস ইজ আৰ্টিকেল 13 ক্লোজ 1. দেন আহক আপুনি ক্লোজ 2. ক্লোজ 2 কি কৈছে, the state shall not make any laws which takes away or abridges the rights conferred by this part or any law made in contravention of this clause to the extent of the contravention be void. তো আমি simply ক'ব পাৰো যে যেটো ক্লোজ 2 এ কৈছে যে স্টেটে এনেকুৱা কোনো ল বনাব নোৱাৰে যিবিলাক ল স্টেটে এনেকুৱা হেৰি কৰিব নোৱাৰে যে সিটিজেনৰ ৰাইট লৈ গৈছে বা এব্ৰিজ কৰিছে, যিবিলাক আমাৰ ৰাইট আমাক পাৰ্ট 3 অফ দা কনস্টিটিউশনে আমাক দিছে. সো ক্লোজ 2 of article 13 talks about post constitutional law কথা কোৱা হৈছে. গতিকে কনস্টিটিউশন অহাৰ পিছত এনেকুৱা কোনো ল বনাব নোৱাৰে যিবিলাক পাৰ্ট 3 লগত কি হৈ যাব আপোনাৰ বা পাৰ্ট 3 সিটিজেনক দি ৰাইট বোৰ এব্ৰিজ কৰিব. Okay, so law in contravention of fundamental rights shall to the extent of contravention be void. Shall to the extent of contravention be void. এই পাৰ্টটো পৰা আমি আহিব আমাৰ doctrine of severability. তো doctrine of এই পাৰ্টটো মই পিছত ভালকে ডিসকাস কৰিম যেতিয়া মই doctrine of severability টো মই ডিসকাস কৰিম. For the time being আমাক ক্লোজ 2 এ কি কৈছে যে স্টেটে এনেকুৱা কোনো ল বনাব নোৱাৰে যিবিলাকে সিটিজেনৰ ৰাইট আপোনাৰ কন্ট্ৰাভেন বা এব্ৰিজ আপোনাৰ কৰিব. ওকে, দেন ক্লোজ 3 দহক ক্লোজ 3 আমাৰ সাব ক্লোজ A and B আছে. সাব ক্লোজ A ত আমাৰ ল যেটো ওয়ার্ড ইয়াত ইউজ হৈছে ল ওয়ার্ডটো কি কি ইনক্লুড কৰে হেতু কথা কৈছে. সো ল ওয়ার্ডটো ইনক্লুড কৰে ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, uses having in the territory of India the force of law. So এখিনি বস্তু মনত ৰাখিব. Then আপোনাৰ ক্লোজ B টো কৈছে laws in force to কি ডিনোট কৰে. So laws in force it denotes all prior and existing laws passed by the legislature. যিবিলাক prior law existing law legislature pass কৰিছে বা other competent authority pass কৰিছে যিবিলাক আপোনাৰ ৰিপিল হোৱা নাই. গতিকে prior law মানে কি প্ৰি কনস্টিটিউশনাল law আছিল ৰিপিল হোৱা নাই, কনস্টিটিউশন অহাৰ পিছত দেখিলে আপোনাৰ কনফ্লিক্ট আহিছে. গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰটো আমাৰ আৰ্টিকেল 13 টো আমাৰ এপ্লাই হ'ব. সেই কথাটো আমাৰ ক্লোজ বি আমি গম পাইছো laws in force কি বুজাইছে all prior and existing laws কথা ইয়াত কোৱা হৈছে বা যিবিলাক আপোনাৰ ৰিপিল হোৱা নাই.
গতিকে আমি আৰ্টিকেল 13 অবজেক্টটো কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? দ্য অবজেক্ট ইজ টু চিকিউৰ দ্য paramountcy অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন স্পেচিয়েলি উইথ ৰিগাৰ্ড টু দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। গতিকে এনেকুৱা কোনো ল বনাব নোৱাৰে বা আগত যদি কিবা প্ৰি কনষ্টিটিউশ্যনেল ল আছিলে, কনষ্টিটিউশ্যনখন অহাৰ পিছত যদি দেখিছে কনফ্লিক্টেড আহিছে, তেতিয়াহ'লে কনফ্লিক্টেড আহিব নোৱাৰে, সেইটো আপোনাৰ ভইড হৈ যাব। ডেট মিনছ কি মেইন কথা কি পাৰ্ট 3 যিবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট চিটিজেনক দিছে সেইবিলাকৰ লগত ইনকনচিষ্টেণ্ট হ'ব নোৱাৰে বা এনেকুৱা কোনো ল বনাব নোৱাৰে যিবিলাক পাৰ্ট 3 দিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক এব্ৰিজ বা ভায়লেট কৰিব। অ'কে, so article 13 it provides judicial review of all the legislation in India past as well as future. Okay, আৰ্টিকেল 13 লগত যিটো ক্ল'জ 4টো মই পিছত ডিছকাছ কৰিম। আমি ক্ল'জ 1, 2 and 3 পঢ়িলোঁ আৰ্টিকেল 13। নাও আই উইল ডিছকাছ ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটি। এই দুটা ডক্ট্ৰিন আমি পঢ়িম, ইম্পৰ্টেণ্ট ডক্ট্ৰিন হয়, ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটি এণ্ড ডক্ট্ৰিন অফ এক্লিপছ। এই দুটা আমি ডিছকাছ কৰি ল'ম। আফটাৰ ডেট 13 ক্ল'জ 4টো মই ডিছকাছ কৰিম। চ' ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটিটোক আমি ডক্ট্ৰিন অফ ছেপাৰেবিলিটি বুলিও জানো। অ'কে, আৰু এইটো আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটি কনচেপ্টটো কেনেকৈ আহিলে, তো সেইটোৰ অৰিজিন হৈছে আপোনাৰ নৰ্ডেনফেল্ড ভাৰ্চেছ মেক্সিম নৰ্ডেনফেল্ড গানছ এণ্ড এমুনেশ্যন কোম্পানী লিমিটেড 1876 কেছ, ইউকেৰ কেছ। ইয়াত কোৰ্টে কি কৰিছিলে, কোৰ্ট ষ্ট্ৰাক ডাউন দ্য ভায়লেটিভ portion of a contract but held the rest of the contract could go ahead after serving the violative portion। যে এনেকুৱা কিবা এখন কণ্ট্ৰেক্ট তাত এটা পাৰ্ট কিবা আপোনাৰ দেখিলে যিটো এইটো আপুনি ৰাখিব নোৱাৰে, ভায়লেটিভ হয়, চ' সেইটো পৰ্চন বাদ দিলে বাকী গোটেই কণ্ট্ৰেক্টখন কিন্তু আপোনাৰ ভইড ডিক্লেয়াৰ নকৰে। গতিকে আমি ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটি কনচেপ্টটো এই কেছটোৰ পৰা আহিলে। ডেট মিনছ হোৱাট, ছাপ'জ এখন এক্ট এখন কিবা হৈছে, দেখিলে যে সেই এক্টখনৰ এটা প্ৰভিজন আপোনাৰ ইনকনচিষ্টেণ্ট হয় বা দেখিছে কনফ্লিক্টত আহিছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত, তেতিয়া আপোনাৰ কি কৰিব পাৰে, সেই এক্টখনৰ যিটো প্ৰভিজন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত কনফ্লিক্টত আহিছে, সেই প্ৰভিজনটো আমাৰ ভইড ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে। গোটেই এক্টখন আমি ভইড ডিক্লেয়াৰ কৰিব নালাগে। ডেট মিনছ কি যে তাৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগিব, আমি ছেপাৰেট কৰিব লাগিব সেই পাৰ্টটো, যিটো পাৰ্ট আমি দেখিছোঁ যে সেই পাৰ্টটো আপোনাৰ ইনভেলিড হয়। চ' ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটি মিনছ হোৱাট, doctrine of severability means that a law is void only to the extent of inconsistency or contravention with the relevant fundamental rights according to article 13 of the constitution। গতিকে এক্ট এখনৰ যদি পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যন এটা কিবা কণ্ট্ৰাভেনশ্যন আছে, সেইটোহে আপোনাৰ ভইড ডিক্লেয়াৰ, গোটেই এক্টখন আপোনাৰ ভইড ডিক্লেয়াৰ নকৰে। ডেট মিনছ কি কৰা হ'ব, এই ছেকশ্যনটো বা সেই প্ৰভিজনটোক এই এক্টৰ বাকী প্ৰভিজনৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি এইটো বাদ দিয়া হ'ব আৰু বাকী এক্টখন আপোনাৰ চলি থাকিব। দিছ ইজ কল্ড ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটি, একদম আমি চিম্পলিষ্ট ৱেত বুজিবলৈ হ'লে। অ'কে, চ' ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটি, severable from the rest of the statute only that offending provision will be declared void by the court, not the entire statute। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটি লিখিব, এ কে গোপালনৰ কেছটো আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব নাপাহৰিব। অ'কে, এ কে গোপালন ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ মাদ্ৰাছ, এই কেছটো কিন্তু আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব লাগিব। এইটো কেছত আপোনাৰ প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন এক্ট আছে 1950, সেই এক্টখনৰ ছেকশ্যন 14টো কোৱা হৈছিলে যে এইটো আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট কৰিছে বা কনফ্লিক্টত আহিছে। এতিয়া এই এক্টখনৰ সেই ছেকশ্যনটো এতিয়া কি কৰিলে, ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটি এপ্লাই কৰি পেলাই ক'লে যে সেই পাৰ্টটো আমি ছেকশ্যন 14টো আমাৰ আল্ট্ৰা ভাইৰাছ হৈছে, আনকনষ্টিটিউশ্যনেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে, বাকী এক্টখন কিন্তু আমাৰ আনকনষ্টিটিউশ্যনেল হয়। ডেট মিনছ এণ্টায়াৰ ষ্টেটুটখনক আপোনাৰ আনকনষ্টিটিউশ্যনেল বুলি ডিক্লেয়াৰ নকৰিলে, অনলি সেই পাৰ্টটো, সেই পৰ্চনটো বা সেই স্পেচিফিক প্ৰভিজনটোকে আপোনাৰ আনকনষ্টিটিউশ্যনেল বা ভইড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। ডেট মিনছ সেইটোক এখনৰ বাকী প্ৰভিজনৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি দিলে বা ছেভিয়াৰ কৰি দিলে। অ'কে, তো এ কে গোপালন কেছত আমাৰ ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটিটো এপ্লাই কৰা হৈছিল। এতিয়া ইয়াত এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটিৰ কিবা এক্সেপশ্যন আছে নেকি? তো দ্য আনচাৰ ইজ য়েছ। চ' এক্সেপশ্যনটো কি? ছাপ'জ এনেকুৱা হ'ল যে এখন এক্টৰ দেখা গ'ল কিবা এটা ছেকশ্যন বা প্ৰভিজনছ আপোনাৰ বা কিবা প্ৰভিজনছ কনফ্লিক্টত আহিছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত, তো এজ পাৰ দ্য আমাৰ ডক্ট্ৰিন অফ ছেভাৰেবিলিটি কি কয় যে সেইটোক আঁতৰাই দিয়ক, আপোনালোকে ছেপাৰেট কৰি দিয়ক।
বাকি এখন আপুনি ৰাখক সেইটো হৈছে আমাৰ ডক্ট্ৰিন অফ সেভাৰেবিলিটি কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা সিচুৱেচনো হ'ব পাৰে যে যেটো আপোনাৰ ভ্যালিড পোৰ্শনটো সেই এক্টৰ সাপোজ যেটো আপোনাৰ ইনভ্যালিড কিবা এটা পাৰ্ট বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেকশন বা প্ৰভিজন এনেকে মিক্সড হৈ আছে যে আমি হেতু সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰো এটা যদি সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰো আমি কি কৰিম তেতিয়া হলে তেতিয়া ডক্ট্ৰিন অফ সেভাৰেবিলিটি এপ্লাই হ'ব নিউজ ডক্ট্ৰিন অফ সেভাৰেবিলিটি এপ্লাই নহয় ডক্ট্ৰিন অফ সেভাৰেবিলিটি কি কয় আমাৰ যেটো ইনভ্যালিড পাৰ্ট হেতু আঁতৰাই দিও সেপাৰেট কৰি দিও এন্টাৰ এখন আপুনি ভয়েড ডিক্লেয়াৰ কৰিব নালাগে অনলি সেই পোৰ্শনটো সেই স্পেসিফিক সেকশনটো আপুনি ভয়েড ডিক্লেয়াৰ কৰক গতিকে যদি এনেকুৱা সিচুৱেচন হয় ভ্যালিড পোৰ্শনটো বা ভ্যালিড সেকশনছবোৰ invalid portion to lot এনেকে mix হৈ থাকে that it cannot be separated তেতিয়া হলে কি কৰিব গুটেই একখনকে void declare কৰি দিব এটো হৈছে আমাৰ exception বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা situation যদি আপোনাৰ হয় গতিকে এইটো বস্তু মনত ৰাখিব ওকে গতিকে আৰু doctrine of severability কো এটা পালো আমি একে গোপালন কেছ আৰু doctrine of severability was considered by the Supreme Court of India in the case of RMDC versus Union of India আৰু এই কেছত কিছুমান rules laid down কৰিছিলে regarding doctrine of severability ওকে তাত কি কি rule laid down কৰিছিলে আপুনি এক্সামত সময় গুটেবিলাক rule আপুনি লিখিব নালাগে জাস্ট এই পোৰ্শনটো লিখি দিব যে RMDC কেছত কিছুমান rule laid down কৰিছিলে regarding doctrine of severability okay so rule bur ki the intention of the legislature behind this is to determine whether the invalid portion of the statute can be severed from the valid part or not যদি এনেকুৱা situation হয় তেতিয়া চাব লাগিব যে আমি invalid portion to আমি valid portion to পৰা আমি separate কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো okay and if it happens that both the valid and invalid part cannot be separated from each other then the invalidity of the portion of the statute will result in invalidity of the whole act গতিকে এনেকুৱা situation কি হৈ যাব যদি it cannot be separated then গুটেই একখনকে invalid বুলি কব if it happens that invalid portion is separate from the valid portion তেতিয়া কোনো কথা নাই invalid part টো আপুনি separate কৰি দিও valid portion টোৰ পৰা তো এখিনি আপুনি মেনশন কৰি দিলে হল আপুনি রুল বিলাক লিখিব নালাগে জাস্ট RMDC কেছ রুল লেট ডাউন কৰা হৈছিল বুলি সেই বস্তুটো আপুনি লিখি দিও ওকে doctrine of severability to আৰু কি কি কেছত এপ্লাই কৰা হৈছিল so state of Bombay versus FN Balsara কেছত আমাৰ Bombay prohibition একখনৰ আপোনাৰ কিবা চ্যালেঞ্জ কৰা হৈছিল provisions then Ramesh Thapar versus state of Madras Kihoto Holohon versus Judicial and the DDS নাকাৰিয়াৰ আপোনাৰ স্পেলিং টো কাৰেক্ট কৰি লব এটো Kihoto Holohon ওকে সো আপোনাকে লিখি দিব যে doctrine of severability আপোনালোকৰ লিখিবলে Article 13 ৰ আন্ডাৰ এটা doctrine আমি পঢ়িলো doctrine of severability ইয়াত আৰু এটা doctrine আমি পঢ়িব লাগিব that is doctrine of eclipse বুলি কোৱা হয় okay the doctrine of eclipse emanates directly from Article 13 one of the Constitution of India it generally relates to pre-constitutional